God, yes, you are. Yes, you are faithful. Yes, you are provider. And yes, you are our waymaker, God. We don't see things in our lives, in our limited eyes, limited ears, and limited perspectives, Lord. The mighty works you're doing in our lives, Lord. So, Lord, this service today, we ask you to open our ears, hearts and minds and eyes and spiritual discernment to see the things that you're doing in our lives, God. That you're making our ways and providing daily, Lord. And help us to be really aware of your presence every day in our lives. The most mundane stuff from our 9 to 5s to even our schoolworks and everything, and our houseworks and every little things that we are doing, Lord. Help us to just be reminded that in every aspect of our life is a living sacrifice and just spiritual worship to you, Lord. Lord, help us to really, really let that truth sink into our hearts, Lord. Lord, as we have come into our service, into your service, Lord, we pray that you would fill us with your spirit. Really get rid of all the junk and all the sins that you have committed throughout the week. And help us to really be filled and be regenerated, recharged, and be renewed with your heart, with your mind, with your love, God. Lord, and help us to just be reminded that, again, that there's new mercies every day, and then new grace every day, Lord. Every time we mess up, we fall down, we sin, and we beat up of ourselves, Lord. Oh, Lord, we need your grace, God. And help us to be reminded that there's new grace and mercy every single day because you're so faithful in our lives. Lord, help us to be reminded. Lord, and we pray for today's service. Bless Pastor Lee and everyone who's involved in this service, God. Anoint us with your spirit. Help us to hear. Help Pastor Lee to deliver your message. Lord, we just give every honor and glory to you, Lord. We're so blessed, Lord. And let us not really forget about what kind of blessing we live in the midst of pandemic, that being able to meet in our church, freely worship, and just have our families come together. Lord, we're blessed and we're so grateful for you. Lord, we give everything unto your hand. Lord, you're sovereign, and I know you are in control. So we pray everything in your name. Amen. 드립니다. 우리의 삶의 날 속에서 하나님께서 창세전에 계획하신 대로 하나님께서 기억하시는 이름으로 우리 정혜자 원사님과 또 우리 연재나 어린이를 하나님 은혜 가운데 일으켜 주셨고 또 이 땅에 오게 하셨고 하나님 그 은혜 가운데 삶을 살다가 또 그 생일을 기념함으로 이날까지 있게 하여 주심을 감사를 드립니다. 우리가 알지 못할 때부터 그 이름이 기억된 바 되게 하셔서 이 땅에 보내신 주님, 우리 정혜자 원사님을 통하여 이제껏 일평생 주님을 사랑함으로 수고함으로 또 그 은혜 가운데 하나님 이제껏 주님을 섬기며 교회를 섬기며 또 자녀를 위해서 가정을 위해서 기도하며 이끄신 주님, 이전에 주셨던 그 축복의 삶보다도 이후에 남겨진 우리 권사님을 통한 삶의 모습에 더 큰 복이 있게 하시고 더 큰 하나님의 응답으로 인도하여 주시길 원합니다. 비록 육신의 모습은 점점점 노쇠하며 연약해지지만 여호와를 앙망한 자에게 주시는 새 힘과 성령의 충만함은 믿음의 어머니요 기도의 어머니요 또 믿음의 권사님으로서 가정과 교회와 모든 주님의 함께하는 공동체 안에서 든든한 영적인 어머니요 영적인 리더로 부족함이 없게 설 수 있도록 하나님께서 날마다 은혜의 은혜로 더하여 주시옵소서. 하나님 우리 제나에게 하나님 이번 미국에서 귀한 교육을 받게 하여 주시고 믿음의 부모님을 통하여
믿음의 누나와 또 믿음의 언니와 또 믿음의 오빠를 통하여 신앙의 교육을 받으며 잘 자라게 하신 주님, 그의 삶 속에서 하나님을 알아가며 하나님이 주시는 은혜 가운데 또 하나님이 주시는 지혜로 자라가고 하나님이 이끄시는 만남의 축복과 하나님이 품게 하시는 마음의 열정을 가지고 하나님 잘 양육받고 잘 인도받게 하셔서 다음 세대 하나님께서 이끄시는 귀한 차세대 영적인 리더로 온전히 설 수 있도록 하나님 은혜의 은혜를 더하여 주시길 원합니다. 우리의 수고가 아니라 우리의 열심으로 감당할 수 없는 하나님의 은혜의 보살핌과 하나님의 지혜로 함께 하시고 성령으로 충만하게 인도하여 주시옵소서. 그를 통하여 하나님의 영광이 온전히 드러나게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님 말씀을 읽겠습니다. 하나님 말씀은 에베소서 6장 10절로 20절 말씀입니다. 우리 잘 알고 있는 말씀이지만 함께 읽도록 하겠습니다. 끝으로 너희가 주 안에서와 그의 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 간계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신 갑주를 입으라. 우리의 싸움은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라. 다시 읽겠습니다. 22절. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라. 그러므로 하나님의 전신 갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호신경을 붙이고 평안의 복음에 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검 곧 하나님의 말씀을 가지라. 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 이 일을 위하여 내가 쇠사슬에 매인 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대히 하게 하려 하심이라. 아멘. 여름이 되면 그 여름이라는 덥고 또 습한 날씨가 우리 몸을 축축 처지게 합니다. 힘도 없고요. 또 여러 가지 맥도 풀리고 그 날씨 자체가 축축 처지기도 합니다. 그런 지금 여름이 본격적으로 시작된 것 같습니다. 그런데 날씨 때문에 또 계절 때문에 그런 것 같지 않은 그 영적인 무기력함이 우리에게 또 느껴지는 것은 좀 더 심각하게 우리가 경계를 해야 될 필요가 있는 것 같습니다. 세상은 지금 코로나 때문에 하루도 조용하지가 않습니다. 괜찮은 듯 말하고 있지만 그 안에 숨겨져 있는 개개인의 여러 가지 또 아픔과 또 경제적인 고통과 또 생각지 못했던 여러 가지 발생하는 일들로 인하여 모든 나라 또 모든 사람들은 각자의 그 어려움 속에서 고통을 당하고 있습니다. 다른 사람들을 생각해 줄 겨를도 없이 모두 다 자기 문제가 너무도 급한 상황에 다 와 있습니다. 더 잘 사는 나라라고 해서 다른 나라를 도와줄 수 있는 여력도 없고요. 지금은 다른 사람들을 긍휼히 여기고 불쌍하다고 말할 수 있는 입장도 아니에요. 우리 이런 말 있잖아요. 내 코가 석자라고요. 다 힘들어요.
누구 하나 상대적으로 보면 나보다는 저 사람이 더 낫게 생각될지 모르겠지만 개개인의 입장에서 오는 고통과 힘든 문제는 나보다 힘든 것이 없는 것 같아요. 비교하지 말고 자기 모습 그대로를 보면 내가 처한 내 이 상황 속에서 나의 모습은 스스로도 감당하기 힘든 모습입니다. 그보다 더 낮은 사람이 볼 때는 나보다 나아 보이지만 우리 그렇게 볼 필요가 없다고요. 다 자기 위치 속에서 다 힘들어하고 있어요. 그게 지금의 개인과 가정과 또 국가와 나라의 모습입니다. 뭐 하나 괜찮고 좋다고 하는 그 일들이 일어나지 않고 있어요. 그러한 가운데 저와 여러분도 있고 그러한 가운데 우리는 하나님의 은혜를 구하며 또 하나님께서 주시는 은혜를 기대함으로 이 예배에 참석하고 있습니다. 우리가 받아야 될 하나님 앞에서의 은혜와 우리가 이러한 상황 속에서 감당하며 잘 이길 수 있도록 준비되어야 될 영적인 자세는 어떨까요? 오늘 본문은 우리가 잘 알고 있는 본문이죠. 하나님의 전신갑주를 취하는 것. 어려서 주일학교 때 늘 우리가 잘 배웠던 본문이기도 합니다. 그러나 우리는 알고 있는 내용이 아니라 이것이 우리의 삶 속에서 어떻게 잘 적용되고 있는지 확인할 필요가 있고 또 잘 적용할 수 있도록 다시금 새롭게 자세를 갖춰야 될 필요도 있습니다. 젊은 날의 제 모습은 또 하나님 앞에서 참 극성스러운 좀 열심이 있었습니다. 하나님 앞에 큰 은혜를 사모하고 또 주님께 헌신하며 신학교에 갔을 때 제 자리는 언제나 1200명이 채플을 드리는데 맨 앞 한가운데였어요. 전 4년 동안 그렇게 예배를 드렸습니다. 자랑하려고 하는 것이 아니고요. 맨 앞 제일 가운데 자리. 그게 제 1200명이 우리 그 채플실이 크거든요. 그 총신 강당의 맨 앞 제일 가운데 자리였습니다. 사람들은 저를 아멘맨이라고 불렀습니다. 아멘 했거든요. 지금 그때 보면 지금은 참 많이 얌전해져 있습니다. 사람들이 뒤에 누군지 잘 몰랐어요. 전 한 번도 제 앞에 다른 사람이 뒤통수를 본 적이 없기 때문에 그렇게 열심으로 했습니다. 예배뿐만 아니라 공부하고 오후 시간에는 또 제가 달동네 아이들을 또 그 다음에 밤에는 일주일에 한 번은 그 서울역에 있는 지하에 있는 노숙인들을 식사를 이 밤중에 이렇게 갖다가 주고 이 전도하고 옷도 갖다 주고 하는 그 전도를 했었습니다. 그게 제 대학교 4년 동안 했었던 일들이에요. 굉장히 바빴습니다. 공부는 낮에 하고 밤에 또 그렇게 봉사활동하고 하는 일들을 이렇게 달동네 아이들을 돌보거나 노숙인들을 돌보는 일들 참 제게는 보람이었고 또 감사하게 열심으로 다했습니다. 그런데 지난날의 제 모습을 보면 교회나 그런 섬김의 그 선교 단체에서는 늘 열심으로 헌신하는 모습이었지만 돌아서서 홀로 제 집에 있으면 늘 제 모습은 지쳐 있었어요. 이것은 결코 위선적인 삶을 제가 살고 있는 것은 아니었습니다. 주 안에서 누구보다도 신실하기를 원했고 또한 열심으로 내게 주어진 사역을 하나라도 더 감당하게 해주신 것이 감사하고 또 그렇게 열심으로 또 성격 자체가 그랬기 때문에 열심으로 감당하고 있었지만 그래서 내가 섬기는 만큼 나로 인하여 많은 일들은 좀 더 잘 되어지고 있는 것 같은데
일하고 있는 나 자신의 모습은 지쳐가고 있었습니다. 저는 처음에 이러한 내 모습을 그렇게 문제로 보지 않았습니다. 왜요? 우리 이런 거 있잖아요. 한 알의 밀알이 땅에 떨어져서 썩지 아니하면 열매를 맺을 수 없다. 그렇지. 내가 복음을 위해서 내가 밀알이 되는 것, 이거는 하나님의 헌신한 자가 마땅히 감당해야 될 어떠한 모습인 줄 알았어요. 그래. 이 대학교 다니면서 이렇게 지친 이 모습 속에서 더 훈련해서 지치지 않도록 훈련을 더 해서 잘 준비해야 되겠다라는 생각은 했었죠. 그러나 지쳐있는 내 모습이 이거는 좀 뭔가 문제가 있다라고 생각되지 않았어요. 그리스도인으로서 복음의 영광과 더불어 십자가의 고난도 함께 받아야 된다는 것. 수고 속에서 이 복음을 감당해야 되는 내 모습은 헌신된 자라면 당연히 기꺼이 내가 그렇게 해야 되는 삶인 줄 알았던 것. 아마 그것이 제가 대학교 4년 동안 헌신하면서 또 그렇게 노력했었던 과정들이 아니었나 싶습니다. 또 한 가지 있었습니다. 수고롭게 그렇게 하는 모습과 더불어 그리스도의 복음을 가르치고 전하는 저에게 있어서 이 복음은 제게는 이미 결론이 난 것이라 생각을 했어요. 왜요? 나 지금 복음 때문에 이렇게 열심히 헌신하고 있고 또 섬기고 있고 수고하고 있다는 것에 대해서 또 내가 주님을 위해서 내가 하나님 앞에서 복음 전하는 자로서 신학교에 와 있다는 것에 대해서 결론을 났다 생각을 했기 때문에 이 복음이라는 것은 어떻게 하면 내가 전해줘야 될까를 생각했었지, 그 복음이 이제 나에게 필요하다라는 생각들을 하지 못했었어요. 나는 복음에 의해서 결론이 났고 어떻게 해서든지 잘 가르치고 전해주고, 그럼 누구한테 전해줄까? 저 사람에게 복음이 필요한데, 그 생각만 했었습니다. 그래서 그 복음에 대한 적용들이 힘들고 어렵고 또 고민하고 그러한 사람들 속에서 그 복음을 가지고 자꾸 말해주려고 하고 가르치려고 하고 전하려고만 했었지, 그 복음이 지금 내가 문제가 있다고 생각되어지는 나에게 있어서 적용이라는 것은 생각을 잘 못했어요. 문제 있다라는 것도 몰랐고 나는 복음에 대해서 끝났다고 생각했기 때문에 그러한 일들이 일어났었습니다. 그런데 이상해요. 주님을 위해서 그렇게 일을 하고 주님을 위해서 그렇게 또 노방전도 하고, 그때는 저도 기타 치고 그때 노방전도 참 많이 했거든요. 그런데 힘들어요. 몸이 지치면, 돌아서면 마음이 허하고 힘들어요. 그런데 그거를 그렇게 막 힘들다 하지 않고 그냥 감내하려고만 했어요. 감당하려고만 했어요. 눈에 띄게 내가 뭔가 잘못한 것이 있거나 다른 어떤 행동을 한 것이 있다면 그것 때문에 내가 잘못했다라고 생각을 해보겠죠. 그런데 사실 그렇게 제가 다른 일을 하거나 바삐 일을 하느라고 다른 잘못했다는 것들이 그렇게 생각을 못했거든요. 제가 잘 살았다라는 것을 얘기하는 것이 아니라 그렇게 양심의 어떤 가책이 될 만한, 어떤 신앙에 부끄러울 만한 그런 일들은 별로 있지 않았기 때문에 내게 있어서는 그렇게 뭔가를 문제로 삼을 만한 그 원인을 찾기는 쉽지 않았습니다. 근데 하다 보니까 진짜 제가 힘들더라고요. 원인을 모르면 우리가 더 힘들어요. 아픈 것이 원인을 알면 그 다음부터는 그렇게 두려움이 없잖아요. 그리고 힘든 게 없어요. 그것 때문에 라고 해서 딱 결론이 내어지면, 그리고 그것을 내가 받아들이면 그 다음부터는 해결을 위한 어떤 행동을 하면 되니까 문제가 되지 않는데, 원인을 모르면 이 어찌할 바를 모르는 거예요. 주님을 위해서 헌신하는 것. 하나님,
내가 이렇게 주님을 위해서 나의 마음과 시간을 바치고 그렇게 했다면 내가 더 큰 어떤 복을 내가 기대하진 않아도 이것보다 마이너스가 되는 건 하나님 좀 문제 있는 거 아닙니까? 이건 언페어한 거 아닙니까? 제가 복 받으려고 헌신하지 않았어요. 그러니까 복 안 주셔도 내 그것 가지고는 문제 삼지 않지만 그렇다고 해서 이것 때문에 더 힘들어지거나 문제가 생기면 아니 그건 아니잖아요. 이젠 제가 그런 고민이 들기 시작했어요. 뭐가 문제일까? 다른 사람 앞에서는 열심히 있는 내 모습인데 그리고 나 없으면 교회나 선교단체나 안 들어갈 만큼 굉장히 중요한 역할을 하고 있는데 그리고 잘하고 있다고 칭찬도 받고 있는 것 같은데 나는 힘들어요. 이게 점점 쌓이게 되는 거예요. 몸이 완전히 이그저스트 된 거예요. 완전히 다 힘들어지기 시작했습니다. 그때 제 사진을 보면 눈도 그렇고 늘 피곤에 찌들어져 있으니까 아침과 낮과 밤으로 늘 그렇게 수고했으니까 늘 피곤한 모습이었어요. 주님을 위해서 헌신하는 제 모습 속에 어떤 성령의 충만함에 어떤 그 모습은 찾아보기는 힘들었습니다. 그냥 늘 삶에 지쳐 있는 모습이었습니다. 무엇이 문제였을까요? 저는 그거를 대학교를 졸업하고 대학원에 가면서 하나님의 은혜 가운데 깨닫게 하여 주셨었습니다. 십자가의 영광이 있고 바울은 나와 함께 하나님의 영광에 참여하자라고 하면서 십자가의 영광, 하나님이 주시는 이 복음의 은혜의 영광을 찬양하고 간증도 하였지만 바울은 또 한 가지 뭐하냐면 그런 영광과 함께 고난도 함께 받으라고 했거든요. 그래서 우리는 그 고난도 받아야 될 것으로 인정은 합니다만 어떻게 하나님 주시는 영광의 축복과 어떻게 그 축복 속에 담겨져 있는 영적인 또 다른 하나님의 축복의 비밀, 이 고난이 조화롭게 이루어질 수 있을까요? 이것이 조화롭지 않으면 한쪽의 축복만, 복만을 추구하거나 이것을 모르면 저처럼 미련하게 고난을 당하는 그 모습 속에서도 이것이 문제를 그냥 고난으로서의 정상적인 것으로 착각하면 우리는 되게 힘들어져요. 막 가던 사람들은 잘못되어지면 쉽게 지난날에 잘못이 있으니까 그 문제였다고 해서 탁 떨을 수 있는데 이 문제는 누가 문제냐? 열심히 했던 사람들한테는요, 이 오는 고난이 제대로 건강하게 이것을 하나님 앞에 십자가에서 내가 감당해야 될 고난인지 아니면 내가 이것을 영적인 부분들을 잘 알지 못해서 오는 고통인지 이걸 구분을 잘 못해요. 저는 그랬었어요. 지금 우리 성도님들의 우리의 모습들은 일평생 그래서 우리 주님의 교회 성도님들의 모습들은요, 일평생 하루 이틀도 아니고 거의 평생을 주님 앞에서 그렇게 올바른 삶을 사셨던 분들이에요. 특별한 큰 어떤 삶의 우여곡절이 없이 하나님의 은혜 가운데 그러한 그 탕자처럼 확 삐뚤어져 갔다 가는 것이 아니라 늘 삶의 은혜 가운데 성실하게 주시는 은혜 가운데 사셨던 분입니다. 저 또한 그냥 모태신앙으로 그렇게 어려서부터 교회에서 그 부모님 말씀에 튀지 않고 순종함으로 그렇게 살던 모습이었거든요. 그러한 저와 여러분의 우리의 모습 속에서는요, 한번 경계하면서 봐야 될 부분들이 있습니다. 뭐냐? 십자가의 고난과 아니면 내가 잘 알지 못하는 또 어떠한 영적인 싸움의 그 무지로 인해서 내가 혹시 고통받는 것, 그래서 뭔가 고난과 영광의 밸런스를 맞추지 못하는 나의 모습은 아닌가? 우리는 한번 진단해 볼 필요가 있습니다.
그 차원에서 오늘의 영적인 복음의 전신갑주라 취하라고 하는 이 말씀은 우리에게 중요한 이 잣대를 제공하고 있습니다. 에베소서는 교회론을 잘 나타내고 있는 복음서입니다. 바울이 에베소서를 쓸 때, 그래서 교회론을 다룰 때는 주로 그 본문은 이 에베소서에 대한 내용을 가지고 교회론을 다룹니다. 그래서 교회, 공동체의 모습 안에서 교회는 어떤 교회가 되어야 되고, 교인이 가지고 있는 그 안에 있는 지체로서의 모습들은 어떠한 역할들을 해야 되는지를 잘 가르쳐주고 있습니다. 그러한 내용을 다 한 후에 끝으로 하면서 마지막에 내용을 가지고 있는 것이 오늘 본문의 내용입니다. 끝으로 하면서 하고 있는 것이 너희가 주 안에서와 그의 힘의 능력으로 강건하여지고 라고 말을 합니다. 우리에게 있어서 먼저 진단할 때 처음으로 먼저 알아야 될 것이 있습니다. 먼저 우리의 싸움은 영적인 싸움임을 깨달아야 합니다. 우리의 싸움은 영적인 싸움이다. 세상은 영적인 대상을 제대로 보지 못하고 알지 못합니다. 우리의 삶에 문제가 많죠. 개인적인, 경제적인 문제도 있습니다. 또 내 육신적인 문제도 있습니다. 때로는 또 사람들과의 관계의 문제도 있습니다. 또 자녀의 문제도 있을 수 있습니다. 아니면 때로는 어떤 사건이 일어나는 문제일 수도 있습니다. 이게 일어나는 우리의 굉장히 다양한 문제들이에요. 그러면 그 문제가 있으면 그 문제를 우리는 싸워서 이겨야 되고, 그 문제를 싸워서 어떤 해결에 감당해야 되겠죠. 그런데 우리 앞에서 싸워야 될 것은 지금 오늘 내게 일어나는 어떠한 사건과 어떤 대상과의 갈등과 어떤 상황에 힘들어진 문제가 아니라 그 배후에 진짜 우리가 상대해야 될 또 다른 진짜 영적인 대상이 있다는 것을 아는 것입니다. 세상은 뭐만 아느냐? 지금 당장 내 앞에 있는 그 어떤 것이 내가 싸워야 될, 생존 경쟁을 위해서 내가 치열하게 싸워야 될 상황이라고 생각해요. 그래서 싸움이라는 것들을 당장 눈앞에 보이는 어떤 상황과 사건과 또 문제와 여러 가지를 보지만, 우리는 우리의 삶 속에서 제일 명심해 줘야 될 것은 무엇이냐? 우리에게 있어서 평생토록 싸워야 될 대상은 영적인 대상이다라는 것입니다. 그 앞에 뭐가 있느냐? 그 영적인 대상, 우리의 대적 마귀와 사탄이 그 앞에서 우리를 넘어뜨리려고 이용하는 것이 뭐예요? 사건이에요. 갈등이에요. 여러 가지 일어나는 지금 눈앞에 보이는 일들이에요. 그 가운데는 사람이 있겠죠. 어떤 사람과의 갈등이에요. 사람과의 갈등이 문제가 아니라 그 갈등하고 있는 그 문제를 사단은 이용해가지고 진짜 나에게 피해를 입히고자 하는 그것이 있는 것이에요. 우리는 그것을 먼저 볼 줄 알아야 돼요. 왜 그렇습니까? 우리 인생의 가장 근본적인 문제를 성경은 분명하게 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 무엇이라고요? 인생이 하나님을 떠났다는 거예요. 하나님과 더불어 함께해야 복을 얻을 수 있는, 하나님의 생명의 근원으로부터 함께해야 은혜를 얻을 수 있는 우리의 심령에 문제의 출발이 어디서부터 하느냐? 인생이 하나님을 떠났다는 것입니다. 그런데 그 떠나게 했던 주 세상 장본인이 누구냐? 바로 그것이 사단이었습니다. 그 대적 마귀가 무엇을 하게 했냐? 어떻게 해서든지 그 생명의 근원으로부터 떠나게 한 것이 사단의 1순위, 가장 중요한 괴계였기 때문에 그렇습니다. 하나님의 은혜 가운데 우리가 다시 하나님을 만나게 되었지만
사단은 여전히 우리 인생에 가장 심각하게 영향을 미치는 것이 바로 하나님을 떠나는 것임을 잘 알고 있습니다. 그래서 사단은 무엇합니까? 어떻게 해서든지 하나님을 떠날 수 있다면 그의 모든 기회와 재원을 다 사용합니다. 돈을 많이 주어서라도 하나님을 떠날 수 있다면 돈을 많이 주기도 합니다. 어떤 사람에게 있어서는 두려움을 통해서도 하나님을 떠날 수 있다면 두려움을 주기도 합니다. 어떤 사람에겐 복을 많이 주어서 하나님을 떠나게 하기도 하고요. 어떤 사람에겐 복을 다 빼앗아가면서 하나님을 떠나기도 합니다. 어떤 사람은 다 모든 것을 빼앗기니까 그때 더 하나님을 가까이 붙는 사람도 있어요. 아, 이 사람은 다 빼앗으면 안 되겠구나. 그럼 어떻게 해야 돼요? 다 주어요. 그러면 하나님을 떠나거든요. 핵심은 무엇입니까? 어떻게 해서든지 하나님을 떠나도록. 우리의 대적이 누군지를 아는 것은 그래서 중요한 것입니다. 그것이 바로 우리가 싸워야 될 영적 싸움이라는 것입니다. 여러분들이 지금 문제가 생겼을 때 이 문제를 접근합니다. 오늘 하나님의 전신갑주를 입는다고 합니다. 누구랑 싸우기 위해서요? 마귀랑 싸우기 위해서. 근데 마귀랑 싸우는데 마귀가 여러 가지 방법으로 온대요. 괴계를 쓰기도 하고요. 불화살을 쏘기도 한대요. 심리전을 이용하기도 하고 실질적으로 공격하기도 한대요. 그러면 심리전에서 이길 수 있는 비밀도 있어야 되고요. 실제적인 그 공격을 감당할 수 있는 힘도 있어야 돼요. 어쨌든 이기게 하려고, 무너뜨리려고 온대요. 그러면 자, 우리가 이 싸움이 영적 싸움임을 안다고 한다면 그 영적 싸움에 두 가지 이유가 있습니다. 영적 싸움에 싸우기 위해서 하나님의 전신갑주를 취하는데 그 전신갑주는 두 가지 목적을 위해서 전신갑주를 취한다고 합니다. 첫 번째가 그의 힘의 능력으로 강건하여지기 위해서. 내가 힘을 얻을 수 있습니다. 내가 마음을 작심하고 잘 준비하고 잘 열심으로 노력하면 나름대로 내가 힘에 강건하게 준비되어 줄 수 있습니다. 그런데 그런 나의 힘 말고 하나님이 주시는 힘의 능력으로 강건하여지는 것이 필요하다고 합니다. 왜요? 마귀는 영적 대상이기 때문에 내가 가지는 육신적인 나의 힘과 능력과 지혜로 감당할 대상이 아닙니다. 다른 힘과 다른 준비가 필요합니다. 그래서 그의 힘의 능력으로 강건하여지는 것이 복음의 전신갑주를 입는 것이라고 합니다. 그 다음에 두 번째가 11절에 마귀의 간계를 능히 대적하기 위한 것이라고 합니다. 마귀의 간계를 능히 대적하기 위한 것. 앞서 말씀드렸죠. 피지컬하게 힘으로 밀어붙이는 것을 감당할 수 있는 실질적인 힘과 그 다음에 이 간계예요. 모든 권모술수를 가지고 속이는 그 모든 것들을 능히 내가 눈치채고 감당할 수 있도록 하기 위해서 하나님의 전신갑주를 취하는 것이래요. 그러면 전신갑주를 취한다고 하는 그 영적인 의미 속에서 이 두 가지가 어떻게 내게 잘 준비되는 것입니까? 그것을 위해서 오늘 본문은 이렇게 말하고 있습니다. 하나님의 전신갑주를 취하는 것. 우리 주보를 잠시 보죠. 주보 제가 오른편에 하나님의 전신갑주에 대한 것을 오늘 성경의 본문을 다시 한 번 더 이렇게 순차적으로 한번 적어놔 봤습니다. 하나님의 전신갑주를 취하는데 첫 번째 서서입니다. 서서 진리의 허리띠를 띠고 라고 합니다. 이 서서라는 것은요, 딱 내가 마음을 정한다라는 것입니다. 내가 해야 되겠구나 라고 해서 딱 서는 것입니다. 결단하고 딱 서는 것입니다. 자세를 갖추는 것입니다. 하나님의 응답은 언제부터 시작되어집니까? 내가 하나님 앞에서 기도하기로 마음을 정한 그날부터 하나님의 응답은 시작되어졌다는 것이
다니엘이 고백하고 있는, 다니엘을 통해 역사하신 하나님의 비밀입니다. 우리의 축복의 시작은 마음을 정했을 때부터 하나님의 역사는 시작되었습니다. 그것이 우리에게 드러나는 열매로 나타나는 것은 시간표 속에서 나타나겠죠. 그러나 응답의 시작은 언제부터요? 내가 마음을 정하는 것. 하나님 앞에서 내가 해야 되겠다. 내가 이 싸움이 지금 눈앞에 보이는 그러한 육신적인 싸움의 문제가 아니구나. 나의 싸움은 그 대상 뒤에서 나를 어떻게 해서든지 무너뜨리고 어떻게 해서든지 망하게 하고 어떻게 해서든지 하나님을 떠나게 하려고 하면은 마귀와의 싸움이구나. 내가 이제부터 영적 싸움을 해야 되겠다. 모든 것을 내가 다 양보할지언정 내가 영적 싸움에선 결코 지지 않겠다라고 하는 결단을 하는 것이 바로 stand conform입니다. 그러면 그 다음에 시작하는 것이 진리로 허리띠를 띠는 것입니다. 자, 서는데요. 한글로 보면 서서히 진리의 허리띠를 띠고 의의 호신경을 붙이고 평안의 복음에 준비하는 것을 신고 하면 이것이 순차적인 것처럼 보이지만 영어 표현은 그렇게 되어 있지 않더라고요. 서서 있는데 with the belt 함께 서 있는데요. 함께 진리의 허리띠를 띱니다. 그리고 함께 의의 호신경을 띠고 서는 것입니다. 내가 주님을 위해서 내가 마귀와 싸우게 됐다 할 때는요. 내가 그것과 더불어 함께 준비해야 될 것이 있습니다. 그리고 내 서 있는 모습 속에서 갖추어야 될 것이 있어요. 그것이 진리의 허리띠를 띈다는 것입니다. 진리의 허리띠. 무엇이 진리일까요? 무엇이 변치 않는 진리입니까? 저와 여러분에게 하나님께서 창세전부터 약속해 주셨던 변하지 않는 하나님의 언약의 말씀은 무엇입니까? 내가 하나님의 자녀라는 것입니다. 내가 예수 그리스도를 통해서 구원 얻은 하나님의 자녀라는 것입니다. 그 말은 뭘까요? 하나님이 나의 아버지라는 뜻이고요. 나는 절대 망할 수 없는 신분이라는 것입니다. 중요합니다. 늘 제가 설교 때도 몇 번 말씀드렸잖아요. 저에게 있어서 제 사전에서는요. 망한다라는 단어는 없습니다. 힘들 수 있어요. 어려워질 수 있고요. 지금 여러 가지가 실패가 있을 수 있어요. 그러나 그것은 망할 일은 아니에요. 더 나은 하나님의 계획 속에서 이루어지는 일, 그것을 내가 오늘 잘 모를 수는 있지만 그것이 나를 망하게 하는 일은 아니에요. 왜요? 나 하나님의 자녀이니까. 하나님이 전능하신 하나님이 나의 아버지 되시니까. 내 인생에 아픔이 있을 수 있어요. 그러나 모든 것을 합력하여 선을 이루신 하나님의 선은 그 아픔을 통해서 하나님이 은혜로 갚아주실 것을 나는 알아요. 내 수준으로 지금 내일을 잘 모를 뿐이에요. 잘 모를 수 있지만 아니라고 부정하진 않아요. 부정되어질 것은 아닌 것이에요. 그것이 저와 여러분이 굳게 붙잡는 진리입니다. 허리띠를 벨트를 매는 거예요. 그 다음에 의의 호신경을 붙인대요. 이 가슴에 이 막을 하는 거예요. 총을 쏠 때 막을 수 있는 이 방탄복을 입듯이 의의 호신경을 붙이는 것입니다. 가슴을 해요. 우리가 싸운다고 할 때 그 싸우는 것은요, 어떤 영적 싸움을 치열하게 싸우는 것이기도 하지만 또 한 가지 우리가 염두에 둬야 될 일들이 있습니다. 그런 싸우는 것 말고요, 우리가 주님을 위해서 섬기며 헌신하는 일들도 사실은 우리가 싸워야 되는 영적 싸움의 자세를 가지고 임해야 되는 것입니다. 우리는 그리스도인들은 다 가슴으로 일을 합니다. 주님을 사랑하는 마음을 가지고
순수한 마음을 가지고, 뜨거운 마음을 가지고, 그 다음에 애통한 마음을 가지고, 열심 있는 마음을 가지고 그렇게 해요. 그게 우리의 가슴이에요. 그게 성도의 열정이기도 합니다. 그런데 우리 그 가슴에 있잖아요. 그 가슴으로 싸우면 안 된대요. 그 가슴을 뭘로 막아야 돼요? 의의 호심경으로 막아야 된대요. 왜 그렇습니까? 나는 뜨거움과 열정과 순수함으로 했는데요. 사단은 거기를 뭘로 해요? 마음의 상함과 마음의 미움과 섭섭함으로 접근해요. 마음의 두려움으로 상처로 나를 공격해요. 그래서 어떻게 해요? 순수함이 어떻게 왜곡되게 해요? 너는 잘못하지 않았어? 어떤 사람이 한마디 말고 어떤 것들을 해서 나는 내 가슴으로 보여주고 나왔는데, 그래서 어떻게 해서든지 나를 가슴으로 어필하려고 하는데, 사탄은 연 가슴에다 어떻게 해요? 정죄함으로, 섭섭함으로, 갈등함으로 팍 찔러버리는 거예요. 그래서 어떻게 해요? 가슴을 보였던 내 모습이 무너지게 해요. 그래서 우리는 어떻게 해요? 가슴으로 일하면 안 돼요. 뭘로 일을 해야 됩니까? 의의 호심경을 붙이고 싸워야 돼요. 의의 호심경을 붙이고 일하는 거예요. 그 의는 무엇입니까? 내가 죄인이라는 사실을 아는 거예요. 내가 하나님 앞에 뜨거운 가슴으로 하다 보면요, 우리가 뭘 착각하냐면 그 열정을 가지고, 그 오름을 가지고 하나님 앞에 나를 막 어필하려고 해요. 내가 이만큼 열심으로 하지 않습니까? 이만큼 내가 주님을 위해서 하려고 하지 않습니까? 그러다 보니까 그것이 나도 모르는 사이에 나의 당당함과 힘의 원동력이나 의로움이 되어 있는데, 그걸 가지고 하나님 앞에서 당당히 서려고 해요. 뜨거운 가슴을 가지고 하나님 앞에 설 수 있습니까? 못 서요. 뜨거운 가슴은 칭찬해 줄만 하지만 뜨거운 가슴을 내비는 나의 모습은 여전히 하나님 앞에서 죄인이라는 사실들을 자꾸 잊어버린다고요. 어떻게 해야 됩니까? 그래서 우리는 뜨거운 가슴으로 일하면 안 돼요. 왜요? 결국 그 가슴은 나에게 뭘로 돌아오니까? 사단이 쿡 찔러지면 그대로 죽을 수밖에 없도록 완전히 노출되어지니까 그것이 상처가 되어져서, 상함이 되어져서, 섭섭함이 되어져서 나를 찌릅니다. 왜 그것이 더 아플까요? 내 가슴을 크게 내밀고 있었기 때문에 더 아픈 거예요. 어떻게 해야 돼요? 그래서 의의 호심경을 붙인대요. 죄인인데, 죄인인 나를 하나님이 구원해 주신 것이에요. 내가 오늘도 여전히 일할 수 있는 것은 뭐예요? 그리스도의 은혜의 옷을 입었기 때문에 내가 오늘도 당당하게 설 수밖에 없는 거예요. 이 모든 일을 한 후에 내가 또한 멸망할까 두렵다라는 것이 바울의 고백이었던 것은 무엇입니까? 늘 바울이 스스로를 나는 죄인 중에 괴수라고 고백하던 이유는 무엇 때문이었습니까? 자기의 의와 열심을 가지고 일하려고 하지 않았어요. 그걸 가지고 어필하려고 하지 않았어요. 그러한 죄인인 나를 그리스도의 은혜 가운데 나를 붙들어 주셨기 때문에 싸울 수 있었다는 것입니다. 그래서 나는 잡은 것으로 여기지 아니하고 다시 뒤로 놓고 어떻게 해요? 표대를 향하여 잡힌받은 그것을 향하여 난 또 달려나간대요. 잡힌받은 그것이 무엇입니까? 그게 의예요. 그걸 가지고 나를 먼저 쌓아래요. 내가 전쟁하러 나아가기 전에 내가 하나님의 자녀된 신분과 더불어 나를 쌓는 것, 막을 수 있는 것이기도 하지만 나도 모르는 사이에 나의 죄된 것을 어필하지 못하도록 나를 막는 것이 의의 호심경의 역할입니다. 이해되시죠? 그 다음에 함께 뭐예요? 평안의 복음에 준비한 신을 신고, 이걸 한글로 하면 잘 이해가 안 되는데 영어는 좀 쉽게 더 이해가 돼요. And with your feet fitted with the readiness that come from the gospel of peace. 어떻게 하냐면요, 평안의 복음에 예비된 것을 어떻게 해요? 이 평안의 모습이 나를 이끌고 가게 하는 거예요. 내가 평화를요, 손에다 쥐고 가는 것이 아니라 평화를 어떻게 해요? 발에다 신고 가는 것이에요.
그 말은 무엇입니까? 내 마음이 하나님 앞에서 내가 평안하지 않으면 나는 영적 싸움을 할 준비가 되어 있지 않은 거예요. 성도들이 교회에서 섬길 때 두 가지 유행이 있습니다. 정말 복음의 은혜에서 감사해서 섬기는 분들이 있고요. 또 하나는 두려움 때문에 섬기는 분들이 있어요. 이렇게 안 하면 혼날 것 같고, 이렇게 해서 열심히 하면 이것 때문에 우리 자녀들이 더 잘 될 것 같고, 이것 때문에 복을 얻을 수 있고, 뭔가 얻고자 하는 것, 먼저 갈급함 때문에 오히려 더 열심으로 일을 하려고 하는 경우도 있습니다. 그런데 우리는 어떻게 해야 돼요? 하나님이 나에게 평안한 복음을 주셔서 나를 평화롭게 하셨을 때 그 평안함이 어디로요? 나를 하나님이 이끄시는 길로 이끌게 하는 거예요. 그래서 우리는 자꾸 이렇게 복음을 들고 나가서 복음을 전하려고 할 때 그 복음을 자꾸 손에다 쥐고 가려고 해요. 아니에요. 신으로 신고 가는 거예요. 그런데 그 평안의 신이 준비되어 있지 않으면 가지 마요. 하지 마세요. 왜? 내가 망하는 거예요. 힘드니까 더 주의라면 더 나아질 것 같습니까? 두렵고 부족하니까, 갈급하니까 더 주의라면 더 나아질 것 같습니까? 그렇지 않아요. 복음은 내가 부족하기 때문에 얻으려고 뭐 하는 일들이 아니에요. 하나님의 축복은 내가 하는 만큼 얻는 대가가 아닙니다. 우리에게 차고 넘치는 그것을 갖다가 나눠주는 것이에요. 그래서 신은 어떤 것이 되어야 됩니까? 나를 풍성케 하고 차고 넘치는 그 응답의 열매가 나를 그 은혜 자리로 이끄셔야 돼요. 나를 위드니스 해줘야 된다고요. 인도해 줘야 돼요. 내가 가는 게 아니에요. 그 평안이 나를 이끌고 가게 하셔야 돼요. 하나님의 말씀이 부담이 아니라 자유하며 기쁨이요 평안함이 오늘도 할 수밖에 없는 현장으로 삶으로 이끌어 주셔야 됩니다. 평안을 손에 쥐고 가야 될 것 같았는데요. 발에 신고 가라고 해요. 이런 것이 내가 자세를 갖추어져 있다면 그 다음에 이 모든 것 위에 뭘 가지래요? 믿음의 방패를 가지고. 이 세 가지가 앞에 것이 묶여져 있고요. 그 다음에 뒤에 것이 있습니다. 이 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지라고 합니다. 이 모든 것 위에 믿음의 방패. 근데 이 방패는 왜 필요합니까? 자, 두 손이 있는데 두 손에 뭘 쥐고 있어요? 한 손에는 방패와 한 손에는 검을 가지고 있어요. 그런데 방패는 뭘 하냐면요. 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하기 위해서 있다고 합니다. 악한 자의 불화살을 소멸하기 위해서. 방패는 뭐예요? 불화살. 맹렬하게 피지컬로 그냥 계속해서 공격하는 것이에요. 그것은 무조건 어떻게 하는 것입니까? 그 뒤에 숨는 것이에요. 팔이 뭘 하고 있느냐? 주는 것을 하고 있지 않네요. 팔이 뭘 하고 있어요? 막는 것을 하고 있어요. 그런데 맹렬한 그 불화살을 막는 것을 쓰는데 방패를 쥐고 있어요. 그게 저와 여러분들이 써야 되는 믿음입니다. 여러분들은 그 믿음을 너도 나처럼 되라고 해서 믿음을 전하는데, 본을 보는데 쓰도록 믿음을 권유하잖아요. 믿음을 전하고 있잖아요. 그런데 믿음을 어떻게 사용하라고 해요? 방패로 사용하래요. 누구를 위한 방패? 나를 살릴 수 있는 방패로 사용하래요. 여러분의 믿음은 여러분에게 답이 됩니까? 다른 사람에게 답이 됩니까? 가만 보면요, 우리의 믿음은 다른 사람에게 답이 돼요. 나에게 답이 안 돼요. 그래서 지치는 거예요. 그 믿음을 어떻게 할 줄 모르니까, 그걸 가지고 불화살을 막을 줄 모르니까 그렇습니다. 믿음은 주는 것이 아니라 믿음은 뭐예요? 방패로 막는 것이래요. 그게 믿음이래요. 그것을 제대로 알지 못하면 자꾸 주고 나니까 내 손에 아무것도 없어. 그러면 당하죠. 진짜 내게 공격하면 이길 수가 없어요.
나에게 방패가 되지 못하는 믿음, 내게 일어나는 모든 악한 것에 괴계에 대해서 감당치 못하게 하는 믿음이면 나는 지금 그 믿음에 대해서 우리는 다시 한 번 더 그 믿음이 어떻게 사용되어지고 있었느냐를 확인해 볼 필요가 있습니다. 그런데 한 손엔 또 무엇이 있습니까? 성령의 검이에요. 그런데 여기에서는 추가적으로 하나를 더 부가적으로 설명하죠. 성령의 검이 곧 뭐래요? 하나님의 말씀이에요. 이 손에 뭐가 있습니까? 입에 있지 않고요. 손에 검으로 있어요. 말씀으로 있어요. 칼이에요. 칼. 칼은요. 잘못 사용하면 상대방을 찔러요. 그런데 이 칼은 어디다 사용해야 돼요? 대적에게 사용해야 돼요. 이 하나님의 말씀을 영적인 정확한 대적에게 잘 사용하지 못하면 그 칼은요. 상대방을 아프게 하고 베게 하고 찌르게 합니다. 자, 보세요. 믿음이라는 것과 말씀의 검이라는 것이 잘 사용되어지지 않으면 나를 지키지 못하고 상대방을 살려주지 못하고 오히려 죽여요. 잘 사용되어지는 두 가지가 있어요. 말씀과 하나님의 말씀과 내게 주시는 은혜의 선물인 믿음이에요. 이거는 정확하게 제대로 잘 다루지 않으면 큰일 나는 거예요. 그래서 어디에 쥐고 있어요? 손에 쥐고 있어요. 손에서 잘 사용해야 돼요. 놓치면 안 돼요. 빼앗기면 안 돼요. 남주면 안 돼요. 공교함을 가지고 잘 다뤄야 돼요. 정확한 대적에게 정확하게 찔러야 되고요. 정확한 그곳에서 놓치지 않고 끝까지 내가 버티고 서는데 있어야 돼요. 우리에게 주신 믿음과 우리에게 주신 하나님의 말씀은 그렇게 둘 다 무엇이에요? 실제적인 영적인 대적하는 사단하고 대적할 때 끝까지 놓치지 않고 붙잡고 있어야지만 이기는 일들이에요. 맞고 싸우는 것. 치열한 영적 싸움에 있어 여러분에게 두 가지가 놓쳐 있으면 안 돼요. 믿음을 잃어서도 안 되고 하나님의 말씀을 놓쳐서도 안 돼요. 끝까지 붙잡고 있어야 돼요. 여러분 붙잡고 있습니까? 그 다음에 그러면 어떻게 해요? 그 다음에 구원의 투구와 성령의 검 하나님의 말씀을 가지라고 합니다. 구원의 투구를 쓰라고 합니다. 예, 마지막 구원의 투구. 그런데 이 부분들은 나중에 나와 있잖아요. 구원의 투구는 사람이 머리를 다치면 그 생명이 끝나는 것이에요. 그만큼 우리에게 생명과 같이 붙잡고 있는 것. 내가 살아있음을 알 수 있는 것은 무엇입니까? 내가 생명이 있음을 알 수 있는 것은 내가 주의 은혜로 인하여 구원받은 자라는 것입니다. 그건 놓치지 않으면 된대요. 그런데 이 일들을 통해서 결국은 그것입니다. 13절을 보면요. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 두 가지가 전신갑주를 취하면 두 가지의 열매를 얻을 수 있대요. 첫 번째는요. 악한 날에 능히 너희가 대적한다라는 것. 악한 날이라는 것은 무슨 말일까요? 여러분에게 발생할 수 있는 아픔의 시간들이 나와요. 어느 날 나에게 일어나는 정말 감당할 수 없는 삶의 특별한 시간표가 내게 올 수 있어요. 그런데 전신갑주를 취한 자들에게 있어서는 능히 대적할 수 있대요. 그래서 평상시의 삶 속에서 준비되어져 있어야 된대요. 악한 날. 어떤 사람에게는 사고로 오기도 해요. 어떤 사람에게는 큰 말도 못할 상처로 오기도 해요. 이게 사단이 준비하고 있는 공격할 아주 디데이입니다. 시간표입니다. 그런데 그때 일어나는 악한 대적을 능히 대적할 수 있대요. 그게 첫 번째입니다. 그 다음에 두 번째는 뭐예요? 능히 이 모든 일을 다 싸움을 다 행한 후에 너희가 서기 위함이라. 너희가 서기 위함이라는 것은 뭐예요? 하고 나면 내가 지친다는 거예요? 다 지쳐서 내가 비실비실거리는 거예요? 아니에요. 싸우고 난 내 모습이 뭡니까? 여전히 나는 건강하고 당당해요. 힘있게 시작할 때 그 모습과 변함이 없어요.
저의 문제는 그거였던 것 같아요. 시작은 열정적으로 시작했는데요. 이 일을 다 행한 후에 능히 서 있지 못하는 내 모습을 발견한 거예요. 여러분의 인생 속에서, 여러분의 삶 속에서, 여러분이 지금 헌신하고 있는 그 직분과 헌신하고 있는 그 열정 속에서 여러분은 두 가지 일들이 일어날 것입니다. 그것이 첫 번째, 악한 날이 올 수 있습니다. 대적하면 돼요. 그런데 사단은 진짜 목적이 싸우는 것의 목적이 있지 않아요. 다 주어요. 다 사단이 결국은 질 수도 있어요. 그런데 지고 나니까 나도 힘 빠졌어. 그러면 누가 이긴 거예요? 결국 사단이 이긴 거예요. 지치면 안 돼요. 낙심되어지거나 내 모습이 시작될 때 그 열정과 뜨거움과 기쁨과 감사의 나의 모습이 이렇다라면 잘못된 거예요. 여호와를 앙망하는 자에게 하나님이 주시는 것은 날마다 하나님 주신 창조적인 새 힘을 주십니다. 성령이 우리를 이끄신다고 하실 때 그 이끄심은 나에게 계속 일시키고 무리하게 푸시하고 계신 게 아니에요. 날마다 나에게 새 은혜로 매일매일 부어주셔서 매일매일 한 걸음 한 걸음 나아가는 것이 부족함이 없게 하여 주시는 것이에요. 그래서 어떻게 합니까? 다 끝난 후에도 그 일을 모두 다 행한 후에도 내가 여전히 능히 서 있는 것입니다. 이 일들이 우리에게 일어나야 돼요. 그러기 위해서 여러분들이 하나님의 전신갑주를 취하는 것입니다. 그러면 정리하겠습니다. 우리에게 필요한 모든 것, 그냥 단순히 대적을 싸운다고 하는 것, 내가 지금 있는 어려움을 이기기 위해서 막 믿음이 있고 말씀이 있고 은혜가 있고 막 하려고 하지 마십시오. 그것은 우리가 문제가 아닙니다. 그러한 문제 뒤에서 진짜 영적인 무지하게 하고 그것을 위해서 애쓰다가 내 자신이 다 지쳐져 버리면 결국 나는 진 것입니다. 나에게 뭐가 필요합니까? 하나님의 성령의 충만함. 그리고 오늘 내가 하나님께 나와서 예배할 때 오늘 예배가 오늘도 기쁨으로 즐겁게 드려지는 예배의 충만함이 우리 속에서는 어떻게 해요? 늘 영적으로 유지되어져야 되는 것입니다. 이러한 준비가 된 자에게 있어서 마지막으로 요구하는 것이 그것이 바로 13절입니다. 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 힘쓰며 여러 성도를 위해서 구하라. 그래서 뭘 하는 것이에요? 그 다음에 내가 영적인 이러한 모든 부분들이 준비되어졌다는 걸 안다면 그 준비를 갖춘 상태에서 기도해요. 그 기도인데 어떤 기도입니까? 모든 기도. 내가 할 수 있는 모든 삶 속에서 집중할 수 있다면 어떻게 해요? 다 그 나의 삶을 무엇과 연관시키는 거예요? 하나님의 도우심을 구하는 것과 연결하는 거예요. 단순히 새벽만 나와서, 단순히 주일날만 나와서, 단순히 특별한 어떤 시간을 정해서 하는 그 기도를 하는 것이 아니라 나의 삶의 모든 틈 속에서 내가 어떻게 해요? 하나님의 도우심을 구하는, 집중하는 일, 그 일에 우리가 집중하는 것, 그것이 모든 기도라는 것이에요. 형태가 없습니다. 뭐만 있어요? 하나님께 집중하는 방법이라면, 집중하는 시간이라면 그게 모두 다 기도예요. 삶을 기도가 연관시키는 것입니다. 두 가지를 위해서 기도하래요. 첫 번째, 나를 위해서 기도하는 거예요. 나는 여전히 은혜가 필요합니다를 구하는 거예요. 그 다음에 두 번째, 누구를 위해서요? 성도들을 위해서 기도해요. 내가 힘들어지고 내 코가 석자일 때는요, 남이 안 보여요. 그러나 내가 하나님 앞에서 충만함이 있기 시작되면서부터 이제 뭐가 생겨요? 영적인 여유가 생겨요. 보이기 시작해요. 두 가지를 같이 하래요. 내가 집중한 모습 속에서 늘 나는 가슴으로 일한다는 사람은 나는 안 보이고 남만 보여요. 그것도 문제래요. 갈급한 사람은 남은 안 보이고 나만 보여요. 그것도 문제래요. 어떻게 해요? 모든 기도를 통해서 하나님께 집중할 때 두 가지가 같이 돼요. 나를 위해서 먼저 기도하고 그 다음에 이러한 은혜가 필요한 우리 성도들을 위해서도 같이 기도하래요. 근데 그 기도의 내용은 무엇을 가지고요? 내게 또 나를 위해 구할 것은 내게 말씀을 주사 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 구할 것을. 예. 여기서 내게는 누굽니까?
성도들에게 부탁하는 바울이에요. 복음을 전도하고 있는 바울이에요. 하나님 그에게 이러한 영적 싸움에 승리할 수 있도록 앞에서 깨어서 복음을 증거하는 바울의 전도자의 입술이 되게 해주세요. 그럼 결국 그것은 무엇을 말합니까? 그 바울을 통해서 들려주시는 하나님의 음성이 나를 여전히 오늘도 정확한 바른 길을 가게 하시고 또 깨어서 하나님 앞에 설 수 있게 해주세요. 그게 바로 바울을 위한 기도가 뭐예요? 하나님의 말씀의 검을 붙잡으려고 하는 나를 위한 기도이기도 한 것이에요. 이것이 총체적으로 하나 되어질 때 우리가 하나님 앞에서 능히 설 수 있다고 합니다. 오늘은 길게 저와 여러분이 하나님 앞에 길게 오늘 설교를 했습니다. 그러나 오늘의 여러분 이 말씀을 붙잡고 정말 지금 우리가 힘들고 뭔가 무기력해진 것 같고 뭔가 어떻게 해야 될지 모르는 것 같은 우리의 모습 속에서 다시 시작할 수 있는 여호와를 앙망한 주시는 새 은혜를 붙잡을 수 있는 새로운 응답의 시작을 우리 이 시간 하나님 앞에 은혜로 가며 다시 시작하기 원합니다. 우리 이 시간 잠시 좀 시간이 길었지만 잠시 하나님께 통서로 좀 기도해야 되겠습니다. 하나님, 그동안 열심히 했었던 거 맞습니다. 그런데 뭔가 영적으로 무지함으로 영적으로 방법을 잘 몰라서 방향을 맞추지 못하고 또 초점을 잘 맞추지 못했다면 하나님 오늘 주신 하나님의 말씀이 내게 기준이 되어지게 하시고 내게 방법이 되게 하시고 내게 소망의 믿음에 또 붙잡아야 될 근거가 되게 하셔서 새로운 응답 누리게 하여 주셔서 그래서 이전에는 하고 난 후에 내가 서지 못했지만 이전에 능히 악한 날에 대적할 수 있고 다 행한 후에 설 수 있는 영적인 무장들 내게 허락하여 주시옵소서. 같이 다시 통성으로 하나님께 은혜를 구하는 기도를 하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 내주 인도 교통 충만하심이 하나님의 전신갑주를 입고 마귀의 악한 날에 마귀의 모든 괴기를 능히 대적하여 이기며 모든 일을 다 행한 후에 하나님 앞에 온전히 서기를 위함으로 하나님의 전신갑주를 새롭게 입고 무장하고 다시금 은혜의 출발을 시작하기를 작정하며 주의 은혜를 구하는 주의 백성들과 주님의 교회 위에 지금부터 영원토록 함께 있을지어다.